بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہندوستان میں کووڈ کیس 50,000 ہو گئے، موتیں 1700 سے زیادہ، 548 میڈیکل سٹاف بھی متاثر۔ ٹرمپ نے جون میں روزانہ ہزاروں موتوں کی رپورٹ رد کر دی، کہا امریکہ واپسی کرے گا۔ رشیا میں مسلسل چوتھے دن 10,000 نئے کیس، برازیل میں مریض 1,16,000 ہو گئے۔ کووڈ 19 سے معذور بہت متاثر ہو رہے ہیں، برابر کے حق دیے جائیں، یو این چیف کا ویڈیو پیام۔ یورپ میں کووڈ 19 نے معیشت کا پہیہ جام کر دیا، گریٹ ڈپریشن کے بعد سب سے خطرناک حالات کا سامنا۔ پاکستان میں کووڈ 19 کیس کافی بڑھ گئے، سندھ صوبے میں خریداری کو آنے والوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں شرابی جھوم اٹھے، دکانوں پر ہجوم، عورتوں کی بھی لمبی لائنیں۔ برہان وانی کا جانشین ریاض نائکو انکاؤنٹر میں ہلاک، کشمیر وادی میں تناؤ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی کورونا وائرس ٹاسک فورس کو ختم کر دیا جائے گا۔ نائب صدر مائک پینس نے بھی کہا کہ کچھ ہفتوں کے اندر ٹاسک فورس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے ایریزونا میں ماسک بنانے کی ایک فیکٹری کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمارے ملک کو پھر سے واپس لائیں گے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 73,000 ہو گئی ہے اور مریضوں کی تعداد 12.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ایک رپورٹ میں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر امریکہ میں پابندیاں ہٹائی گئیں تو جون کے مہینے میں روزانہ 3,000 نئی موتیں ہوں گی اور 2 لاکھ نئے کیس سامنے آئیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ کو رد کر دیا ہے جس میں کہا گیا کہ جون میں امریکہ میں روزانہ 3,000 موتیں ہو سکتی ہیں۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی نے ایک رپورٹ میں یہ وارننگ دی تھی۔ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 کے ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے رپورٹر سے کہا کہ یہ اندازے غلط ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسوں کی تعداد 38 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے جبکہ موتیں 2,60,000 ہو گئی ہیں۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ موتیں برطانیہ میں ہوئی ہیں، اس کے بعد اٹلی، اسپین اور فرانس کا نمبر ہے جبکہ کیسوں کے اعتبار سے اسپین دوسرے نمبر پر ہے۔ اسپین میں 3 دنوں بعد کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 244 موتیں ہوئیں، اس کے علاوہ تقریباً 1,000 نئے کیس سامنے آئے۔ اسپین میں موتیں 26,000 اور کیسز 2.5 لاکھ ہیں۔ رشیا میں ایک بار پھر 10,000 سے زیادہ نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں نئے مریضوں کی تعداد 10,559 بتائی گئی۔ مسلسل چوتھے دن پازیٹیو کیسوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ رہی، اس کے علاوہ 86 نئی موتیں ہوئیں۔ اس طرح رشیا میں جملہ مرنے والوں کی تعداد 1,540 ہو گئی اور 1,70,000 پازیٹیو کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ جرمنی میں اس مہینے اسکولز اور دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چائنا کے ووہان میں اسکولز شروع ہو گئے ہیں۔ چائنا میں 2 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ انڈونیشیا میں مقامی الیکشنز دسمبر تک ملتوی کر دیے گئے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو نے کہا کہ وبا پر کنٹرول کے لیے ہر ممکن طریقے استعمال کیے جائیں۔ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں وزیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ 19 اور اس کے اثرات کو روکنے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں اور ہر طرح کی طاقت کا استعمال کیا جائے۔ انڈونیشیا میں 484 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ فلپائن میں کورونا کیسوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تک 50 سے زیادہ ملکوں نے ماسک کو لازمی قرار دیا ہے۔
قطر اور سنگاپور میں وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی شرح بہت کم ہے، جو 0.1% سے کم بتائی گئی ہے۔ قطر ایئر ویز نے کورونا وائرس کے اثرات کے نتیجے میں نوکریوں میں کٹوتی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر لائن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ ایک سچائی ہے کہ ہم موجودہ حالات کو سنبھال نہیں سکتے، ہمیں نوکریاں کم کرنی پڑیں گی۔ برازیل میں بھی کیسز کافی بڑھتے جا رہے ہیں۔ برازیل لیٹن امریکہ کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں 1,16,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 8,000 موتیں ہوئی ہیں۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے اس وائرس کو معمولی فلو قرار دیا ہے۔ بولسونارو نے جس طرح کورونا وائرس کی صورتحال سے نمٹا ہے، اس پر ایکسپرٹس کافی تنقیدیں کر رہے ہیں۔ میکسیکو میں 85,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 2,300 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ تائیوان میں پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں اور بیس بال ٹورنامنٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ عوامی اجتماعات پر پابندیاں ہٹائی گئی ہیں، جس کے تحت ریسٹورنٹس کھولے جائیں گے اور آرٹس اور کلچر کی سرگرمیاں شروع ہو سکیں گی۔ ساؤتھ کوریا میں بیس بال کا سیزن شروع ہوا ہے، لیکن فینس کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے کہا ہے کہ معذور لوگ وائرس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دنیا میں کوئی 1 بلین لوگوں میں کچھ نہ کچھ معذوری پائی جاتی ہے۔ اینٹونیو گوٹریز نے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ ہم ایسے حالات کو جاری نہیں رکھ سکتے، ہمیں چاہیے کہ معذوروں کو برابر کے حق دیں۔ یورپی یونین نے ایک بار پھر کہا کہ کورونا وائرس کے اثرات کے نتیجے میں ایک ایسا ریسیشن آ سکتا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں مل سکتی۔ یورپی ملکوں کی معیشت میں بھاری گراوٹ کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ یورپی یونین کے اکنامک کمشنر پاولو جینٹیلونی نے ایک بیان میں کہا کہ یورپ کو گریٹ ڈپریشن کے بعد کے سب سے خطرناک حالات کا سامنا ہے۔ یورپ میں 1.1 ملین سے زیادہ لوگ وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور 1,37,000 کی موت ہوئی ہے۔ اس وبا کے نتیجے میں لوگ کم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، صنعتی پیداوار متاثر ہوئی ہے اور پورا معاشی نظام بری طرح زد میں ہے۔ اس کے نتیجے میں نوکریاں جا رہی ہیں۔ یورپ میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 9% ہو گئی ہے۔ اٹلی، گریس، اسپین اور پرتگال بری طرح متاثرہ ملکوں میں شامل ہیں۔ آئل مارکیٹ کی صورتحال میں کچھ بہتری آئی۔ کئی دنوں کے بعد تیل کی قیمتیں $30 فی بیرل کے اوپر ہوئیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے 59 نئی موتیں ہوئیں اور 24 گھنٹوں میں 3,500 سے زیادہ کیسز سامنے آئے۔ ترکی کورونا وائرس سے متاثرہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اب تک وہاں 1,30,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 3,500 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ لبنان میں لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے بڑھایا گیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے 5 جون تک ایمرجنسی بڑھانے کا اعلان کیا۔ ایران میں اب تک 1,00,000 کیسز اور 6,400 موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ خاص طور پہ انڈیا میں کووڈ-19 کی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں کووڈ کیس 50,000 ہو گئے، موتیں 1,700 سے زیادہ، 548 میڈیکل سٹاف بھی متاثر۔ ٹرمپ نے جون میں روزانہ ہزاروں موتوں کی رپورٹ رد کر دی، کہا امریکہ واپسی کرے گا۔ رشیا میں مسلسل چوتھے دن 10,000 نئے کیس، برازیل میں مریض 1,16,000 ہو گئے۔
कोविड 19 से माजूर बहुत मुतासिर हो रहे हैं, बराबर के हक दिए जाएं, यूएन चीफ का वीडियो पैगाम। यूरोप में कोविड 19 ने मईशत का पहिया जाम कर दिया, ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खतरनाक हालात का सामना। पाकिस्तान में कोविड 19 केस काफी बढ़ गए, सिंध सूबे में खरीदारी को आने वालों का टेस्ट किया जाएगा। तेलंगाना में शराबी झूम उठे, दुकानों पर हुजूम, औरतों की भी लंबी लाइनें। बुरहान वानी का जानशीन रियाज नाइकू एनकाउंटर में हलाक, कश्मीर वादी में तनाव। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 30,000 के करीब केसेस कंफर्म हो चुके हैं और 530 मौतें हुई हैं। इस दौरान पाकिस्तानी ओहदेदारों ने फैसला किया कि सिंध सूबे में किराने की दुकानों और तरकारी की दुकानों पर आने वालों का टेस्ट किया जाएगा। पंजाब सूबे में 9 मई से लॉकडाउन में नरमी दी जाएगी, जिसके तहत टेक्सटाइल्स और स्टील शॉप्स खोली जाएंगी। इस दौरान पाकिस्तानी ओहदेदारों ने यूएई से लौटने वाले लोगों के बारे में फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि इनमें से ज्यादातर लोग कोविड 19 से मुतासिर हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 50,000 के हिंसे को पार कर गए हैं, जबकि मौतें 1700 से ज्यादा हो गई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में अब तक कोविड 19 से 548 डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासिर हुआ है। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान में 126 नई मौतें हुई और 3000 के करीब नए केस पाए गए। कर्नाटक हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक में माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रेनें रोक दी गई हैं, जिसकी वजह से मजदूरों में बेचैनी पाई जाती है। बंगाल हुकूमत ने शराब की होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया है। बीएसएफ के 30 जवान एम्स जोधपुर में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगल की शाम से गुजरात में 49, महाराष्ट्र में 34, राजस्थान में 12, बंगाल में 7, उत्तर प्रदेश में 3, पंजाब और तमिलनाडु में 2-2 और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 मौत हुई। मरकजी हुकूमत ने इशारा दिया है कि महाराष्ट्र में कोविड 19 के बेतहाशा केसों में इजाफे के मद्देनजर रियासत के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ एक मीटिंग की जाएगी। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने बताया कि बाज़ गाइडलाइंस के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द शुरू होगा। मुल्क भर में शराब की दुकानों पर काफी हुजूम देखा जा रहा है। हुकूमतों ने अपनी मईशत को सुधारने के लिए या आमदनी में इजाफे के लिए शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। लोग शराब हासिल करने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं, जिसके दौरान समाजी दूरी के उसूलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना में भी शराब की दुकानें खुल गई हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक दिन पहले लॉकडाउन की मुद्दत 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा था कि शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। हैदराबाद में शराब की दुकानों पर औरतों की भी लाइनें देखी गईं। हैदराबाद में गैर मकामी मजदूर पुलिस स्टेशन के बाहर अपना नाम दर्ज कराने के लिए जमा हो रहे हैं। इस मौके पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई हैं। इन लोगों के लिए यह जरूरी है कि वो पुलिस स्टेशन में अपना नाम दर्ज कराए। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत के एनआरआईज को 7 फ्लाइट्स के जरिए बाहर के मुल्कों से वापस लाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 60 नए केस सामने आए हैं, जहां जुमला मरीजों की तादाद 1770 हो गई है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों ने उन्हें उनके आबाई मकामात पर भेजने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया।
अब देखते हैं कोरोना वायरस से हटकर कुछ खबरें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू को हलाक कर दिया है। रियाज नाइकू बुरहान वानी का जानशीन था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि उसके सर पर 12 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। पिछले कुछ दिनों में एनकाउंटर्स काफी बढ़ गए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी जवान दोनों शामिल है। चारशंबे को वादी में तनाव पैदा हो गया और कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी गईं। ओहदेदारों ने बताया कि एहतियाती कदम के तौर पर चौकसी इख्तियार की गई है। 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर में हलाकत के बाद वादी में एहतजाज और मुजाहरों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ था। नाइकू सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म था। रियाज नाइकू की हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। बताया गया कि वो जून 2012 में अपने घर से फरार हुआ था और हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। इस दौरान बाज़ दूसरे मकामात पर झड़पें हुई, जिनमें 3 मिलिटेंट्स हलाक हुए। साउथ कश्मीर के शरशाली टाउन में 2 मिलिटेंट्स हलाक हुए, जबकि अवंतीपुरा में 1 मिलिटेंट की मौत हुई। 3 दिन पहले हंडवारा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 अरकान झड़पों में हलाक हुए थे, जिनमें 2 आला फौजी ऑफिसर भी शामिल थे। इस दौरान रियाज नाइकू की इनकाउंटर में हलाकत के बाद तनाव पैदा हो गया है। बाज़ जगह पथराव के वाक़यात पेश आए हैं। ओहदेदारों ने ऑपरेशन की तफसील बताते हुए कहा कि मंगल को रियाज नाइकू के ठिकाने के करीब पहुंचा गया। फौरी ऑपरेशन शुरू करने की बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी घेराबंदी मजबूत की और भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि इससे पहले 3 मरतबा रियाज भागने में कामयाब हुआ था। जब सुबह के वक्त आर्मी जवान आगे बढ़ रहे थे, नाइकू और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दोपहर तक एनकाउंटर होता रहा और आखिरकार जवाबी कार्रवाई में वह हलाक हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि मुल्क को पैदावार बढ़ाते हुए पाबंदियों और दूसरे मौशी वायरसों से निमटना चाहिए। उन्होंने तेहरान में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इसराइली फौज ने गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली ओहदेदारों ने बताया कि गाजा से रॉकेट हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। जानी नुकसान के बारे में कोई खबर नहीं है। सऊदी कैबिनेट ने फलस्तीन कॉज की मदद जारी रखने का फैसला किया है। शाह सलमान की सदारत में एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें फलस्तीनी इलाकों को हड़पने के इसराइल के मंसूबे की मजम्मत की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में जंगों और खून खराबे की वजह से 19 मिलियन बच्चे बेघर हुए हैं। ये इस तरह की सबसे बड़ी तादाद है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि उसे खासतौर पर कोविड-19 फैलने के बाद बच्चों की हालत के ताल्लुक से बहुत फिक्र है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में कोविड केस 50,000 हो गए, मौतें 1700 से ज्यादा, 548 मेडिकल स्टाफ भी मुतासिर। ट्रंप ने जून में रोजाना हजारों मौतों की रिपोर्ट रद्द कर दी, कहा अमेरिका वापसी करेगा। रशिया में मुसलसल चौथे दिन 10,000 नए केस, ब्राजील में मरीज 1,16,000 हो गए। कोविड-19 से माजूर बहुत मुतासिर हो रहे हैं, बराबर के हक दिए जाएं, यूएन चीफ का वीडियो पैगाम। यूरोप में कोविड-19 ने मईशत का पहिया जाम कर दिया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खतरनाक हालात का सामना। पाकिस्तान में कोविड-19 केस काफी बढ़ गए। सिंध सूबे में खरीदारी को आने वालों का टेस्ट किया जाएगा। तेलंगाना में शराबी झूम उठे, दुकानों पर हुजूम, औरतों की भी लंबी लाइनें। बुरहान वानी का जानशीन रियाज नाइकू एनकाउंटर में हलाक, कश्मीर वादी में तनाव। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।